कुंवारी कन्या एपरी कौन थिला जे जो कुंवारी कन्या से चित्रकार निकटरू से चित्र अंकाउथिले तार किछि दिन परे से गोटे पिलार माँ हो जाउथिले। संपूर्ण कहानी कौन आसतु शुणा। मो ना मधु, सेतेबेले मो बयस 28 वर्ष होइतिला। मो बापा सेतेबेले को प्राण त्याग कर सारी। मोर गोटे बड़ भाई थिले, से एक जनाशुना चित्रकार थिले, जी कि बहुत सुंदर भाव में चमत्कार चित्र आंकी पारुथिले। मात्र केही भी तांकर प्रतिभा को सेतेबेले चिन्हि पारि नथिले। केते वर्ष जाए से या पाखरे ता पाखरे काम करी तांको खर्च उठाउथिले। दिने केमिति के जानी से केउ एक उपाय अवलंबन करथिले जे पूरा अंचल रे सबुठारु भल चित्रकार भाव में प्रसिद्ध होईगले। तांको नारे एमिति कथा जोड़ी होईगला जहा उपरे विश्वास करबा सहज नथिला। मो भाई पिलादिनु मो सहित भलरे मिसुथला। से आम सहित खेली बुली बड़ होइथिले। आउ तांको आमठारु बेसी जଣା थिला केमिति भाबरे सज होई छिड़ा हेले से आमर गोटे भल चित्रटीए कानभास रे आंकी पारिबो। बोधे एइटा तांकर जन्मगत कला थिला। एही कारणरू मो भाई आम सहित बसी अधिक समय कथा होई पारुथिले। बास एया बुझंतु कि तांको झियो मानक चित्र आंकिबारे सेतेबेले बहुत उत्साह थिला। से कोनोसी भी झियो को कोमल कथा कही तांकर मन जीति नेउथिले। मु तांक सहित निज दुख सुख कथा हेबाकू भारी भल पाउथिली। मात्र किछि दिन भितरे से बहुत बदली जाइथिले। तांको पाखकू बहु दूररू झियो माने सेमानकर चित्र आंकिबाकू आसुथिले। मो भाई घरे एक एमिति रूम रखुथिला जेउठी से बसी राति सारा विभिन्न चित्र सबू अभ्यास करुथिले। मात्र से रूम को काहाकू भी जीवाकू अनुमति नथिला। एमिति कि घर सफा करिबा पई हमकू भितरकू जीवा पई देउ नथिले। से रूम रो सफा सफी से निज हाथ रे करुथिले। बेले बेले राति रे भी से सही रूम रे सोई जाउथिले। आ आमे तांको राति खाद्य को कबाट पाखरे घोड़े रखि देउथिलु। तांकर एभଳି कामकू नेई परिवारर आमे समस्ते मझिरे मझिरे व्यस्त होई पडुथिलु। मात्र बेले बेले आमे निज मन को बुझाई नेउथिलु जे से जहा भी करंतु आम घर को 2 पैसा आसुची। तेणु आमे तांकर एभଳି काम को अणदेखा करिबारे लागिथिलु। एमिति किछि दिन बीतिबा परे दिने मो भाई संपर्क रे किछि अजब कथा साई पड़िसारु सुनिबाकू मिलिला। जाहाकू सुनिबा परे आमे भी चकित होई जाइथिलु। ताहा हैला कि मो भाई पाखरे जे कुंवारी झियो चित्र अंकेबाकू आसुथिले ठीक तार किछि दिन छाड़ी ता पई एक भल घरु प्रस्तावटी आसी जाउतिला। किंतु आमे एमिति जगारे रहुतिलु जेउठी एमिति कथा सबकू प्रथमे कौतूहल भाव में नियंती, किंतु धीरे धीरे से कथा को समस्ते मानि भी नियंती। भाई ना रे साई पड़िसा रे प्रचार होइतिबा एही कथा को प्रथमे प्रथमे तो समस्ते कौतूहल भाव में नेउथिले। मात्र किछि दिन मध्यरे लोकमानक भितरे प्रचार हो जाइतिला जे भाई जेउ भी झियर चित्र आंकी देउची से झियर ता किछि दिन छाड़ी भल प्रस्ताव आसी जाउची। मात्र मो भाई ए संपर्क रे मो सहित कि माँ सहित कौनसी कथा कहती नहीं। जेबे भी आमे पचारिछु से उत्तर दियंतिनी। मात्र जदि आमे अधिक किछि पचारू तो से रागिकी गाड़ी दियंती। कहती कि निज काम रे मुंड रख। दिने सकाळु सकाळु आम घर को जड़े झियो और ता माँ किछि मिठा और फलमूल नहीं आसीथिले। कहिथिले आपणक पुओ आम पई बहुत भल कामटे करिसेंती। मो झियर बयस 27 वर्ष होइतिले भी ताको पुओ मिलु नथिले, किंतु आपणक पुओ पाखरे से निज चित्र अंकेबा परे ताको भल प्रस्ताव मिली जाइछि। एथिपई आमे आपणको मिठा खुआइबाकू आसीछु। मो माँ किंतु सेतेबेले चिंतित रहिबाकू लागिले, कारण दिनकू दिन आम घर को लोकंको आसीबा बढ़ी जाइतिला। आ समस्ते मो भाई विषय रे पचारुथिले। मांकर सेतेबेले संदेह हैला जे भाई मोर किछि भूल काम करूचंती। मात्र मु भाबुथिली ए काम रे भूल केउठी रहिला। से केवल लोकंको चित्र आंकी सेमानकू दउछि। एइटा तार जन्मगत प्रतिभा। आउ से एहाकू तार रोजगार पंथा भाबे आपणैछि। किए जदि मो भाईटारू तार चित्र आंकी नेउछि ताहले तार विवाह केमिति ठीक होई जिवो। एही सब कथा मो बुझिबा बाहारी थिला। आमे जदि किछि भी मो भाई को सेतेबेले पचारुछु से कोनोसी उत्तर देउ नथिला। मात्र मो मनरे एक योजना सेतेबेले आसीथिला। मु मोर जने सांगू को कहिथिली जे से मो भाई पाखु जाई तार निजर गोटे चित्रटी अंकेई आसु। मात्र से कहिथिला जे मु तो मो चित्र अंकेबाकू चाहूची, किंतु तो भाई तो मते समय देउ नाहंती। ता कथा शुणी मु सेतेबेले कहिथिली जे मु तांकू तो पई कहिबी। से मो कथारे सेतेबेले राजी होई जाइतिला। मो सांग भी मो बयस रे थिला आ तार भी विवाह हेउ नथिला। मु मो भाई को गोटे दिन कहिथिली जे मो सांग
ତମ ପାଖରେ ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ତାଲିକାରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହ ଆଉ 3 ମାସ ପରେ ଆସିବ। ଭାଇ ମୁହଁରୁ 3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ଭଉଣୀ ଆଉ ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ତେଣୁ ସିଏ ବି ତମ ଭଉଣୀ ହେଲା ନା। ତମେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବ ଯଦି ତାହେଲେ ତମେ ମୋ ଭାଇ ହେବାର କ'ଣ ଲାଭ? ଭାଇ ମୋ କଥା ଶୁଣି କହିଥିଲେ, ତୁ ବହୁତ କହୁଛୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲୁଣୁ। ମୁଁ ତାକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ତା ଚିତ୍ର ଟିକେ ଅଙ୍କେଇ ଦେବୁ ଶୀଘ୍ର, ତାକୁ ବହୁତ ଦରକାର ଅଛି। ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା। ଏତିକି ତାଙ୍କୁ କହିବା ପରେ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ 10 ଦିନ ପରେ ପଠାଇ ଦେ। 10 ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇଥିଲା। ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇ ନେଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ କହିଲା କି ମୋର ସିମ୍ଫୋନି ଶାଢ଼ୀରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଆଙ୍କିବାରେ ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ପାଖକୁ ତାକୁ 2 ଥର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ମୋ ଭାଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ତାକୁ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଥିଲି, ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଭାଇ ଯାହାର ଚିତ୍ର ଥରେ କରେ ତାର ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଯାଏ। ସିଏ କହିଥିଲା, ମୋତେ ତ ଡର ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗ, କେଜାଣି କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ସାହସ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲି, ଏଥିରେ ଡରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ମିଛ କଥା ବୋଲି। ଲୋକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଏହି କଥାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି। ଏମିତି ବି କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏମିତି ପୁରା ଦିନ ବିତିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତା ଘରକୁ ଏକ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଆଉ ଏହାପରେ ସେ ମୋତେ ଯାହା କହିଲା ଶୁଣିକି ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସି ଯାଇଥିଲା। ସିଏ କହିଥିଲା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଘରୁ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଆସିଛି। ଆମ ଘର ଲୋକକୁ ବି ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପସନ୍ଦ ହୋଇଛି। ସେ ପୁଅ ତ ଦେଖିବାକୁ ପୁରା ହିରୋ ପରି। ଆଲୋ ମଧୁ, ତୋ ଭାଇ ତ ଯାଦୁଗର, ଚମତ୍କାର ହୋଇଗଲା। କାଲି ମୁଁ ତୋ ଭାଇଠାରୁ ମୋର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କେଇ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଆଜି ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଗଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ କହି ଚାଲିଥିଲା ସବୁ, କିନ୍ତୁ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଏମିତି କେମିତି ହୋଇପାରେ। ମୁଁ ଏଇ କଥା ସେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲି। ମୋ ମାଆ ତ ଏ କଥା ଶୁଣି ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ତ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ମୋ ଭାଇ କିଛି ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘର ବର୍ବାଦ ହୋଇଯାଏ। ଆମ ଘର ଏବେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସେ ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ କହିବାରେ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଯାଦୁରେ ଏସବୁ କିଛି ହୁଏନି, ଏଇଟା ଯାଦୁ ଫାଦୁ କିଛି ନୁହେଁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଥିଲି କି ମୋ ଭାଇ ତତେ କ'ଣ କିଛି ଦେଇଛି କି ପିନ୍ଧିବାକୁ, କି ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି କି ତୋ ସହିତ? କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଥିଲା କି ନା, ସେମିତି ତ ସେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ। ସବୁ ଚିତ୍ରକାର ଯାହା କଥା ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ବି ସେଇଆ ହିଁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଟିକିଏ ଉଠେଇକିରି କେମିତି ଧରିବା, ତା ସହ ମୁହଁର ଚାହାଣି ସହିତ ଆଉ ସବୁ ଦେହର କେମିତି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ଛିଡ଼ା ହେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି କି ଯଦି ଏତିକି କଥା, ତେବେ ମୋ ଭାଇ ମୋ ଚିତ୍ର କାହିଁକି ଆଙ୍କୁନାହାନ୍ତି? ମୋର ବି ତ ବିବାହ ପାଇଁ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ? ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀଙ୍କ ବିବାହ ତ 25 ବର୍ଷରେ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯେ ମୋ ବିବାହ କରୁନଥିଲେ? ଯଦି ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଦେଲେ ମୋ ବିବାହ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ସିଏ ମୋର କାହିଁକି ଆଙ୍କୁନାହାନ୍ତି? 10 ଦିନ ପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ବି ମଧୁର ଭାଇ ପାଖରୁ ଚିତ୍ରଟିଏ ଅଙ୍କେଇ ଆଣିବା ପରେ ତା ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ଭାଗ୍ୟର କଥା, କାହାକୁ ସେ ସମୟ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତ ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ଯେ ତମେ ତମ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମ କଥା କୁହ। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜବାବ ଦେବି ସେତେବେଳେ କିଛି ଭାବିପାରୁନଥିଲି। କାରଣ ମୋ ଭାଇ ମୋତେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଭାଇଙ୍କୁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କହିଥାନ୍ତି? ମୋତେ ରାଗ ଆସୁଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ମନ କଥାକୁ କହିଦେବାରୁ ସମସ୍ତେ ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହ କରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଜ ଭଉଣୀର କାହିଁକି କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବାରେ ଲାଗିଥିଲି। ମୋତେ ସେତେବେଳେ କେଜାଣି କ'ଣ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ନିଜେ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ବସିଥିଲି। ବହୁ ଭାବିବା ପରେ ମୁଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲି ଯେ ଏହି କଥାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବି। ଭାଇ ପାଖକୁ ମୁଁ ନିଜ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏ ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିଲି, ସିଏ ମୋତେ ସେଠାରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋତେ ଯୋଜନା କରି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଯିବାର ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବେଶ ବଦଳେଇ ସ୍ୱର ଟିକେ ନରମ କରି ମୁହଁକୁ ପାର୍ଲରରେ ଟିକେ ରଙ୍ଗେଇ ଭାଇ ଚିତ୍ରାଳୟ ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋ ଭାଇ ସେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି, ମୋ ବୟସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ମୋତେ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗଟିଏ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଭାଇ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ବିବାହ କରାଉ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ କେବଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଅଙ୍କି କରେ, ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ମୁଁ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଏହା ଶୁଣି କହିଥିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦିଅ। ମୁଁ 2ଟା ଅଲଗା ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ କାନଭାସ୍ ତୁଳି ରଙ୍ଗ ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋ ନାଁ ପଚାରିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଭୁଲ ନାଁ କହିଦେଲି। ବୟସ ପଚାରିଥିଲେ, ମୁଁ ମୋ ବୟସଠାରୁ 1.5 ବର୍ଷ କମ୍ ବୟସ କହିଥିଲି। ତାପରେ ସେ ପରିବାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ବହୁତ କଥା ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ସବୁ କହିଦେଲି। ତେବେ କେଉଁ ଚିତ୍ରକାର ତ ଏତେ କଥା ପଚାରନ୍ତିନି, ମାତ୍ର ସିଏ କଥାରେ କଥାରେ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ନେଇଥିଲେ। କେତେ ପଢ଼ିଛ ସବୁକିଛି ପଚାରିଥିଲେ ଆଉ କହିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ କି ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳୁଛି ଆଉ ଝିଅମାନଙ୍କର ବି ପସନ୍ଦ ଏତେ ଉଚ୍ଚ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିକା ପୁଅ ପସନ୍ଦ। ଏମିତି କଥା କଥାରେ କେଜାଣି କାହିଁକି ଏସବୁ କଥା ସେ ମୋତେ ପଚାରି ଚାଲିଥିଲେ। ମୁଁ ବେଶ ବଦଳେଇଥିଲି ଆଉ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡର ବି ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମୋ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ମୋତେ ଧରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ନିଜେ ମୋ ଚିତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ପାର୍ଲର ଯାଇ ବହୁତ ମେକଅପ୍ ନେଇ ବେଶ ବଦଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଘରେ 2 ଦିନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବ, ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଖବର ଆଗକୁ ମିଳିବ। ଏହି ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେହି ରୁମ୍ରେ ସେ ଏମିତି କି ଯାଦୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ସେଇ ରୁମ୍ର ଝରକାକୁ ମୁଁ ଭିତରୁ ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ଯେବେ ଭାଇ ବାହାରୁ ଦୋକାନକୁ ତାଲା ପକାଇ ଦେଇଗଲେ ମୁଁ ଝରକା ଖୋଲି ସେ ରୁମ୍ରେ ପଶିଗଲି। ଟିକିନିକି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲି ଯେ ସେହି ରୁମ୍ରେ ଏମିତି କିଛି ବି ଚମତ୍କାର ଜିନିଷ ନଥିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିପାରିବି। ସେଠାରେ 2ଟି କାନଭାସ୍ ରହିଥିଲା, ସେଥିରେ ପରଦା ଲାଗିଥିଲା। ସବୁକିଛି ସେମିତି ଥିଲା ଯେମିତି ଜଣେ ଚିତ୍ରକାରର ରୁମ୍ରେ ଥାଏ। ଜାଗା ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଭିତରେ ମୋ ନଜର ଏକ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା ରେଜିଷ୍ଟର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ରେଜିଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଥିଲି, ସେଇଟି ବହୁତ ମୋଟା ଥିଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଭାଇର ଏମିତି କ'ଣ ହିସାବ କିତାବ ଦରକାର ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖିଛି, ଆଉ ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପରି ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଡରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି ସେହି ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ସେହି ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ମୋତେ ତ ସେତେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବୋଧେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ସେ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ନେଇଥିଲି ଯେ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ଯଦି ଭାଇଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ତେବେ ସିଏ ମୋତେ ମାରିଦେବ। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଥିଲି ଆଉ ଏଭଳି କିଛି କରିପାରିବିନି। ଜାଣିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିଦେବେ। ମୋ ମା ବହୁତ ନିରୀହ ଥିଲେ, ସିଏ ତ କୌଣସି କଥାକୁ ବୁଝନ୍ତିନି। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କର ସେ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇବାର ଥିଲା। 2 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି, ଯେଉଁଦିନ ମୋ ଚିତ୍ର ଘରେ ଦେଖାଇବାର ଥିଲା। ଏଥର ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିନଥିଲି, ଏପରିକି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ନୁହେଁ। ସେମିତି ବି ସେ ବିବାହ କରି ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ଶେଷରେ 2 ଦିନ ପୂରି ଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲି। ମା ସେ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ଚିତ୍ର ସବୁ କରୁଛି। ସେଦିନ ସକାଳୁ ଯାଇ ସଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, କିଛି ବି ତ ହେଲାନି। ଆମ ଘରକୁ କେହି ବି ତ ଆସିଲେନି। ମାଆଙ୍କୁ କହି ଘର ସଫାସଫି କରି ରଖିଥିଲି। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ସେଦିନ କହିଥିଲି, ତୋ ଘରକୁ କେହି ଆସିଥିଲେ କି? ସିଏ ସେତେବେଳେ ମନା କରିଥିଲା। ତା ପରଦିନ ମୋର ସେହି ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା। ସିଏ କହିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, କହୁଥିଲେ କି ବବି ନାମକ ଝିଅ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଅର ବୟସ 30 ବର୍ଷ ଥିଲା। ପୁଅ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ବି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ, ଆମ ଘରେ ନା ବବି ନାମକ ଝିଅ କେହି ଥିଲା ନା ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବି ଜିଦି କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ବବିକୁ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। ତେବେ ମା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭୁଲ ଖବର ମିଳିଛି। ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଏତିକି କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଗଲା। ପାଦ ତଳୁ ଯେମିତି ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ଭାଇ ଯେବେ ମୋତେ ମୋ ଘରର ଠିକଣା ପଚାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ସାଙ୍ଗର ଠିକଣା ଲେଖିଦେଇଥିଲି, କାରଣ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ଠିକଣା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନାଁ ସେତେବେଳେ ବବି ବୋଲି କହିଦେଇଥିଲି। ଏହାର ମାନେ ସବୁକିଛି ସତ ଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଠିକଣା ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ସେହି ଠିକଣାରେ ସେହି ବବି ନାମକ ଝିଅ ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଘରର ଠିକଣା ତ ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିଲି।
ମାଆଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲି। ସେତେବେଳକୁ ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଉ ମୋତେ ସେ ଚିତ୍ର ସହିତ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେ ସେହି ଚିତ୍ରଟି ନିଜେ ଆଙ୍କିଥିଲେ ବୋଲି। ସିଏ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଗାଳି ଦେଇ କହିଥିଲେ, କିଭଳି ବଦମାସ ଝିଅଟିକିରେ ତୁ, ତାହେଲେ ବେଶ ବଦଳେଇ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇ ଆସିଥିଲୁ। ମୋତେ ମିଛ ବି କହିଲୁ। ମା ଦେଖ, ତୋ ଝିଅ କେତେ ବଡ଼ କଳାକାର ଖଣ୍ଡେ। ମୋ ଭାଇ ଏହା କହି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଗାଳି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ମୁଁ କ'ଣ ବା ମୋ ଭାଇର ରହସ୍ୟ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୋ ରହସ୍ୟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ମା ଆଗରେ। ମାତ୍ର ମା ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ କି ତୋ ଭାଇ ବି ଠକ ଆଉ ତୁ ବି ଗୋଟେ ଠକ। କେଜାଣି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତମମାନଙ୍କ ବାପା ତ ଏମିତି ନଥିଲେ ଆଉ ମୁଁ ବି ଏମିତି ନୁହେଁ। ତୋ ଭାଇ ତ କେଉଁ ଗୋଟେ ଠକାମି କାରଣରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ତୁ ବି ସେଇ ଠକାମି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁଣୁ। ମା ଏତିକି କଥା କହିବା ପରେ ମୋ ଭାଇ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି କହିଥିଲେ କି ନିଜ ଘରେ ଯଦି ଗୁପ୍ତଚର କରିବୁ ତାହେଲେ କିଏ କ'ଣ କରିପାରିବ। ହଉ ଶୁଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ଏବେ ତୁ ମୋ ପିଛା ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ନହେଲେ ମୋ କାମ ସବୁ ବିଗିଡ଼ିଯିବ। ତୁ ତ ସାଙ୍ଗକୁ ବି ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଠାଇଥିଲୁ ଆଉ ନିଜେ ବି ଆସିଥିଲୁ। ଆରେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କାମ କରୁନି, କେଉଁ ଯାଦୁ ବି କରୁନି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଚିତ୍ରକାରଟିଏ ଥିଲି। ବହୁତ ଭଲରେ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କାଅଙ୍କି କରିପାରୁଥିଲି। ମାତ୍ର ମୋ ଦୋକାନ ଭଲ ଚାଲୁନଥିଲା। ଜଣେ ଚିତ୍ରକାର ପାଖରେ 4 ବର୍ଷ ରହିଲି। ମୋତେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଅଧିକ କାମ ବି କରାଉଥିଲା ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ତା ଦୋକାନ ବି ଭଲ ଚାଲୁଥିଲା। ମୋ ଦରମା କିନ୍ତୁ କମ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଲଗାତାର ହେବା ପରେ ମୁଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ କରିବି। ମାତ୍ର ଚିତ୍ରକାର କାମ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ବା ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବେ। ଆଉ ଚିତ୍ରକାର ଶୀଘ୍ର ଲୋକପ୍ରିୟ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ଯିଏକି ଘଟସୂତ୍ର ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ତାର କାମ ବି ଠିକରେ ହେଉନଥିଲା। ମାତ୍ର ତା ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଥିଲା। ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ଖଟାଇଲି। 2ଟି କାମ ମିଶାଇ କେମିତି ଭଲରେ କରାଯିବ ତାର ଏକ ଯୋଜନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ସେହି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ମୁଁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଓ ସଫଳତା ବି ପାଇଲି। ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ଯିଏ ବି ଯୁବତୀ ଆସନ୍ତି ମୋତେ ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ ସେ ବିବାହିତା ନା ଅବିବାହିତା। କଥା କଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରିଦିଏ। ତାଙ୍କ ନାଁ, ବୟସ, ପାଠପଢ଼ା, ପରିବାର ଆଉ କେଉଁ ପୁଅ ପସନ୍ଦ ଏଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କଥା ହୋଇଯାଏ। ଏଇଟା ମୋ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସେ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ସବୁକିଛି ବୁଝି ଦେଇଥାଏ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କୋମଳ ହୋଇଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବୁଦ୍ଧିହୀନ ବୋଲି କହିବିନି। ତେବେ ସେମାନେ କୋମଳ ହୃଦୟର ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ କଥାରେ ଶୀଘ୍ର ବାସି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଚିତ୍ରକାର ହେଉ ବା ଚାହା ଦୋକାନୀ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେମିତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ କୋମଳମତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ଯୁବତୀ ଚାଲାକ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଉଥିଲି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଉଥିଲି ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପସନ୍ଦ ବୁଝିସୁଝି ସେହି ଅନୁସାରେ ମୁଁ ସେ ସାଙ୍ଗକୁ କହିଦେଉଥିଲି ଆଉ ସିଏ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଠାଇ ଦେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସି ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା ତ ସେମାନେ କାହିଁକି ବା ମନା କରିବେ। ଏବେ ତମେମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ତ ମୋ କାମ କରିବାର ପଦ୍ଧତି। ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପାଦ ଦେଲେଣି, ଯଦି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଶୈଳୀରେ କାମ ନ କରିବା ତେବେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା। ଭାଇଙ୍କର କଥାରୁ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବୁଝି ସାରିଥିଲି ଯେ ସେ ରେଜିଷ୍ଟର ସେଠାରେ କାହିଁକି ରଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାଇ କହିଥିଲେ, ଏ କଥା କାହାକୁ ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ବି କହୁନଥିଲି। ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କରେଇଦେବା ଚିତ୍ରକାର ବୋଲି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇଗଲି। ମୋ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗ କାମ ବି ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଲା। ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗ ଯାହା ପାଖରେ ବର୍ଷକୁ କଷ୍ଟରେ ମାତ୍ର 20-22 ଜଣ ଗ୍ରାହକ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ମାସରେ ସେ 20-22 ଜଣଙ୍କର ବିବାହ କରାଉଛି। ଆମେ ସବୁ ଯଦି ଏମିତି କରୁଛୁ ତେବେ ଏଥିରେ ଖରାପ କ'ଣ? ଆମର ପଦ୍ଧତି ଟିକେ ଅଲଗା, ମାତ୍ର ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ନୁହେଁ। ମା, ତୋ ପୁଅ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଯୋଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଯଦି ତୋ ମନ ଚାହୁଁଛି ତ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିପାରିବୁ। ମୋ ମା ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲା ଆଉ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସେତେବେଳେ ହାତ ବୁଲେଇ ତାକୁ ସାବାସୀ ଜଣେଇଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଭାଇଙ୍କି ସେଦିନ କହିଥିଲି ଯେ ତମେ କହୁଥିବା କଥା ଯଦି ଠିକ୍ ତେବେ ଏ ଯାଏଁ ମୋର ବିବାହ କାହିଁକି କରାଇନାହ। ସେ ସେତେବେଳେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ପାଗେଳି,
ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଖୋଜୁଛି। ଏବେ ତୁ ବାସ୍ ଭାବେ ଯେ ତୋ ଭାଇ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଆଜି ଏଇଆ କରିଦେବି, କାଲି ସେଇଆ କରିଦେବି, ଆଉ ଏମିତି ଭାବୁ ଭାବୁ ସମୟ ପଳେଇଲା। ମାତ୍ର ଡେରି ହେଲେ ବି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ମିଳିବ। ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଛି। ତୋ ବିବାହ ଧୁମଧାମରେ ବି କରିବି। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ତୋତେ ଖାଲି ହାତରେ ପଠାଇଦେବି? ଆଉ ତୋ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିବାର ଥିଲା, ଆଉ ସେସବୁ ଯୋଗାଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲି ମୁଁ। ସେଦିନ ତୁ ବଡ଼ ଗୁପ୍ତଚର ହେଇକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଟିକେ ପରଦା ଟେକି ହେଲେ ଦେଖିଥାନ୍ତୁ। ତୋ ଯୌତୁକ ସାମଗ୍ରୀ ରଖାଯାଇଛି ସେଠାରେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାଇ କଥା ଶୁଣି ଭାବିଲି ସତ କଥା ତ, ମୁଁ ପରଦା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥିବାର ହିଁ ନଜର ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ସେତେବେଳେ ଭାଇ କଥା ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବି ତଳକୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ହାତ ମାରି କହିଥିଲେ, ଆଗକୁ ଏମିତି ହଇରାଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆଉ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଯାହା ବି ତୋର ଦରକାର ମୋତେ ଲିଷ୍ଟ କରିକି ଦେ, ମୁଁ ସେସବୁ ନେଇ ଆସିବି। ମୋ ଆଖିରୁ ସେତେବେଳେ ଖୁସିର ଲୁହ ବୋହି ଆସିଥିଲା। ମୋ ମା' ବି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ମୋ ଭାଇ ଠିକ୍ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପଦ୍ଧତି ନିହାତି ଅଜବ ଥିଲା। ସେ ଲୋକଙ୍କ ବିବାହ କରାଉଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ଝିଅର ପ୍ରସ୍ତାବ ଠିକ୍ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଆଜିକାଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ନାହିଁ କି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଆଜି ଗର୍ବିତ। বন্ধুগণ, আশা করছু আপনার এই কাহিনীটি নিশ্চয় পছন্দ আসিথিব। কাহিনীটি পছন্দ আসিলে আমার এই চ্যানেলকে লাইক এবং শেয়ার করে দিয়ন্তু। হ্যাঁ, যদি আমার এই চ্যানেলকে নূয়া করে আসিছন্তি, চ্যানেলটিকে সবসক্রাইব করিবা সঙ্গে সঙ্গে বেল আইকনକୁ দবাই অল বটনটিକୁ চিপি দিয়ন্তু। যেতেବେଳେ ବି এইভଳି ভিডিও ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ ଯିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଭିଡିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀକୁ ନେଇ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।